الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رحیم کریم اکرم، اللہ رحیم کریم اکرم، اللہ کل جہان بنان والا، اس دے حکم اتے چلن حکومتاں سب، حکم حاکماں اتے چلان والا، کون دم مارے اس کا کون دم مارے اس دے کم اندر، ہر کم وچ حکمت بنان والا، لال حسین تمام مخلوق وچوں رکھیا رتبہ اعلیٰ انسان والا، اور کراں کی تعریف میں انسان کی، تعریف نبی دی وچ آسمان ہوندی، ثابتی صدق یقین کر لے، شان نبی دی نہیں بیان ہوندی، اور کراں کی تعریف میں انسان کی، تعریف نبی دی وچ آسمان ہوندی، اس نوں لوڑ نہ ہور دلیل کوئی، جس نے پڑھی ہوئی کتاب قرآن ہوندی، لال حسین رسول دا ذکر کریاں، لال حسین رسول دا ذکر کریاں، تازگی وچ ایمان ہوندی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، تمام تعریفیں اس خالق کے کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی محتشم پر جو ہمارے درود و سلام پڑھنے کے محتاج نہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ اور اللہ پاک کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور خود سمر جاؤں۔ میرے بزرگ، یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اڈا فقیرہ والا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ روحانیت کا ایک ایسا سما ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غم مصطفیٰ، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، حضور اپنی محفل میں ہیں،
جلوہ گر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ میرے بزرگوں، محفل اس چیز کا نام نہیں کہ باہر ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، بلکہ محفل اس وقت محفل بنتی ہے جب اندر محفل لگی ہو، جب اندر محفل لگی ہو، جب دل میں محفل لگی ہو۔ جب تک اندر محفل نہ لگے، جس کی تار گنبد خضرا سے نہ جڑے، اس وقت تک محفل میں بیٹھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل کا اہتمام ہے، انتہائی عالیشان اہتمام ہے۔ اس عظیم الشان محفل کے اہتمام پر جنہوں نے یہ محفل سجائی، ان کے لیے اور آپ سب کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے مال، جان، عزت و آبرو، روزی، رزق، عبادت، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبت سے سننے اور محبت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میں چند گھڑیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت سے سننے اور محبت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بزرگوں، دلوں کو صاف کر کے بیٹھنا ہے، دل میں سے بغض نکال کر بیٹھنا ہے، دل میں سے بغض نکال کر بیٹھنا ہے۔ میرے بزرگوں، دل میں سے بغض نکال کر بیٹھنا ہے۔ میرا اللہ پاک ایک پل میں، ایک منٹ میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے، بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص اسے مجھے دکھا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص صبح آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، گھر کے باہر تشریف لے گئے، اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ میری امت کا سب سے بدترین شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے مخاطب ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ، میری امت کا سب سے بہترین شخص اسے بھی تو دکھا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص شام کو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے، اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین شخص پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، یا اللہ، اے رب کریم، یہ کیا معاملہ ہے جو سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ شخص صبح اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا کیا اس جنگل سے کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑا پہاڑ ہے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا پہاڑ سے بھی کوئی
बड़ी चीज है? बाप ने कहा हाँ बेटा, हाँ बेटा, पहाड़ से बड़ा आसमान है। बेटे ने पूछा अब्बा क्या आसमान से भी कोई बड़ी चीज है? अब बाप ने एक सख्त आ भरी और दुख भरी आवाज में बोला हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, आसमान से बड़े तेरे बाप के गुनाह हैं। बेटे ने पूछा अब्बा क्या तेरे गुनाह से भी कोई बड़ी चीज है? बाप ने कहा हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरे गुनाह से बड़ी चीज मेरे रब करीम की रहमत है, उसकी मगफिरत है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मूसा, ऐ मूसा, इस शख्स का इतराफ़े गुनाह और नदामत मुझे इस कदर पसंद आया कि मैंने ना सिर्फ इसके गुनाहों को माफ कर दिया बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, कुछ हाथ नीचे हैं, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, मूसा इस शख्स का इतराफ़े गुनाह और नदामत मुझे इस कदर पसंद आया कि मैंने ना सिर्फ इसे माफ कर दिया, इसके गुनाहों को माफ कर दिया, बल्कि इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। मेरे बुजुर्ग को समझ आइए, बोलो यार, जरा हाथ उठा के बोलो। मेरे बुजुर्ग को हजूर पाक की शान बयान करनी है, बस मैंने हजूर पाक की शान बयान करनी है, बस हजूर की अज़मत बयान करनी है, बस। और आप सब ने मेरी बात पर तवज्जो फरमानी है। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाओ, जिस दिन मेरे आका करीम की विलादत हुई ना, तवज्जो अली सजाद साहब तवज्जो, जिस दिन मेरे आका करीम की विलादत हुई ना, विलादत जिस दिन मेरे आका करीम की विलादत हुई ना, ते अल्लाह का आला ने आसमाना तो 3 झंडे भेजे, 3 झंडे भेजे। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों एक मशरक में लगा दो, एक मगरब में लगा दो, एक बैतुल्लाह दी छत पे लगा दो। अर्ज की थी मौला, फरिश्तियां पूछया मौला तुसी अपने हबीब दी विलादत दी रात आसमाना तो झंडे क्यों भेजे? आसमाना तो झंडे क्यों भेजे? अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों मैनू पता है, मैनू पता है इत्थे कुछ लोगों ने झंडियां नहीं लाउण देणियां ते मैं झंडे ला दियांगा। इत्थे कुछ लोगों ने झंडियां नहीं लाउण देणियां ते मैं झंडे ला दियांगा। मेरे बुजुर्गों, जब जिस दिन हजूर की विलादत हुई तो शाह ईरान उसके 14 मीनार टूट कर जमीन पर गिर गए, शाम के मोहल्लात रोशन हो गए, फारिस में चलती हुई आग खुद ब खुद बुझ गई। वो आग जो 1000 वर्ष से मजूसी पूज रहे थे, जिस आग की पूजा हो रही थी, जो आग 1000 वर्ष से जल रही थी, हजूर की विलादत की रात आग बुझ गई, हजूर की विलादत की रात आग बुझ गई। सुनियो, आग ने बुझकर बता दिया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत की रात मैं बुझ गई हूँ, और अब जो जो आपका मिलाद बनाएगा मैं उस पर बुझती चली जाऊंगी। सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बोलने वाले ज़ौक़ को देखकर सुनने वाले भी ज़ौक़ उसी तरह का बना के बैठे, फिर मजा आएगा। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है मेरी बात की?
यार बोलो। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सर के ताज, दिल की धड़कन, आंखों की ठंडक हजरत इलामा खातून हुसैन रिजवी साहब हाफिज़े कुरान, जो कि इस जहां फानी से पर्दा पोश हो गए हैं, दुआ है कि अल्लाह पाक उन पर अपनी बेपनाह रहमतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी हजरत इलामा मौलाना खातून हुसैन रिजवी साहब की तरह बनाए और जो काम वो करते करते चले गए हैं, अल्लाह पाक वो काम हमें जारी व सारी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और यकीनन वो हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा कर गए हैं और इस खला को भरा जा सकता है। इस खला को भरने के लिए हमें आशिक़ रसूल, दीवाने रसूल बनना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ रसूल तो हैं, मगर खातून हुसैन रिजवी साहब की तरह एक दीवाना बनना पड़ेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा इस दुनिया में बुलंद करना पड़ेगा कि जिसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक गूंजती रहे। पता चले कुफर को कि एक खादिम क्या गया, कई खादिम ठहरे हैं और हमें फख्र है कि हमारे बुजुर्ग आलिम का आलिम दीन खातमुन नबीयीन का नारा लगाते हुए इस जहां फानी से चले गए हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें भी जाना है एक खातम हुसैन रिजवी बनकर राहे हक पर चलते चलते जान देनी है, राहे हक पर चलते चलते अपनी जान देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये महफिल, ये हजूम इस बात की गवाही देते हैं कि हर सफ पर, हर मोड़ पर, हर कोने पर एक खातम हुसैन रिजवी खड़ा है, बगैर जान व माल का, बगैर जान व माल की परवाह किए गैरत इस्लाम का तूफान लिए ये आशिकों का काफिला ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा। हर दौर में देखे हैं, हर दौर में देखे हैं, हर नस्ल में कहती ऐ यहूदियों, हम तुम्हें हर मोमिन की आवाज में, जज्बात में, रफ्तार में, गुफ्तार में, प्यार में, इजहार में, हर मोमिन की सांस में एक खातम हुसैन रिजवी खड़ा है। मेरे बुजुर्गों, हम मौत से नहीं डरते, इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे। अब बोलो लब्बैक लब्बैक, हाथ उठाते इधर वाले भी बोलो, इधर वाले भी बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जो ये अकीदा रखता है कि खालिक के कायनात ने जमीन को बनाया तो नामे मोहम्मद के सत्य से, आसमां को बनाया तो नामे मोहम्मद के सत्य से, आदम की तख्लीक हुई तो नामे मोहम्मद के सत्य से, 1,24,000 कब्र पेश आए हैं तो नामे मोहम्मद के सत्य से, तो नामे मोहम्मद के सत्य से। मेरे रब करीम ने पूरी कायनात को बनाया तो नामे मोहम्मद के सत्य से। जो ये अकीदा रखता है कि ये जान, ये माल आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे, मैं तो क्या एक जहां, दो जहां, लाखों जहां आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे, आका तेरे नाम पे कुर्बान कर देंगे। हाथ उठा, बता, बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल
اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ تاجدار ختم نبوت آقا تیری ناموس کی خاطر آقا تیری ناموس کی خاطر آقا تیری ناموس کی خاطر یہ ضمیر بھی گواہی دے ہاں مولا